ناظرین، آج ہم آپ سے کپاس کی ایک ایسی ورائٹی متعارف کرانے جا رہے ہیں جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں اپنی ٹرائل کے تمام تر مراحل مکمل کر چکی ہے۔ تو ان سارے ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک ورائٹی ڈیولپ کی ہے۔ اس میں خصوصیات یہ ہیں اس کی کہ اس کا جو ایریا ہے، لیف ایریا، وہ کم ہے۔ اس کا نام چونکہ ہم اوکرا اس لیے کہتے ہیں کہ بھنڈی توری کے جیسے پتے ہوتے ہیں، اس کے ویسے پتے ہوتے ہیں۔ اگر ہفتے کے بعد کاٹن کی دوسری ورائٹی کو لگاتے ہیں تو اس کو 10-12 دن کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور شروع کی سٹیج میں خاص طور پر جب پھول آنے سے پہلے جو سٹیج ہوتی ہے اس میں تو اس کو 15-20 دن کا بھی وقفہ دے دیں تو اس کو کچھ حرج نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے کپاس کی ایک ایسی ورائٹی متعارف کرانے جا رہے ہیں جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں اپنی ٹرائل کے تمام تر مراحل مکمل کر چکی ہے، تاہم ابھی یہ اپروول کی منظوری کے مراحل میں ہے۔ جیسے یہ منظور ہوگی ورائٹی تو یہ کاشتکاروں کو کاشت کے لیے فراہم کر دی جائے گی۔ آئیے ہم اس حوالے سے، اس ورائٹی کے حوالے سے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر سائنٹسٹ ڈاکٹر سعید احمد صاحب سے جانیں گے کہ اس کاٹن کی اس ورائٹی کی کیا خصوصیت ہے اور یہ دوسری اقسام سے کس طرح منفرد ہے اور یہ پیداوار کے حوالے سے کیسے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ جو اس وقت ہمارے ایشوز ہیں، ایک سفید مکھی کا بہت بڑا ایشو ہے، ایک گلابی سنڈی کا ایشو ہے، اور دوسرا چونکہ ہمارے ہاں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور فارمر بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پانی کے اخراجات کو برداشت کرے اور کھاد کے اخراجات کو برداشت کرے، تو ان سارے ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک ورائٹی ڈیولپ کی ہے۔ اس میں خصوصیات یہ ہیں اس کی کہ اس کا جو ایریا ہے، لیف ایریا، وہ کم ہے۔ اس کا نام چونکہ ہم اوکرا اس لیے کہتے ہیں کہ بھنڈی توری کے جیسے پتے ہوتے ہیں، اس کے ویسے پتے ہوتے ہیں، اور ایریا باقی کراپس کی نسبت، باقی جو کاٹن کی ورائٹیز ہیں اس کی نسبت اس کا کم ہوتا ہے، اور فارمر بھی اس کو لائک کرتا ہے کہ اس کو ایسی ورائٹی دی جائے جس کا لیف ایریا کم ہو، تاکہ سفید مکھی اس طرح کے جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں وہ اس پر کم سے کم حملہ آور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ جو ورائٹی ہے یہ بھنڈی کے پودے کی طرح ملتی جلتی ہے، اس کا جو پتا ہے وہ باریک ہے، تھن ہے، تو اس کے پتا جو باریک ہے یا کم جگہ گھیرتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے فوائد یہی ہیں کہ یہ ٹرانسپریشن جو ریٹ ہوتا ہے، پانی کا نکلنے کی جو شرح ہوتی ہے پتے سے، وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو پانی کے ریکوائرمنٹس بھی کم چاہیے۔ تقریباً 25-30% اس کی پانی کی ریکوائرمنٹ کم ہے۔ اگر ہفتے کے بعد دوسری فصل کی ورائٹی، کاٹن کی دوسری ورائٹی کو لگاتے ہیں تو اس کو 10-12 دن کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور شروع کی سٹیج میں خاص طور پر جب اس کی پھول آنے سے پہلے جو سٹیج ہوتی ہے اس میں تو اس کو 15-20 دن کا بھی وقفہ دے دیں تو اس کو کچھ حرج نہیں ہوتا، اپنا یہ کام چلاتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا جو ٹنڈا ہے یا بال ہے، اس کا جو دوسری اقسام سے کوئی فرق ہو تو وہ بھی بتائیے۔ پنجاب کا جب ہم لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی جو بول کی ایوریج ہے وہ تقریباً 2.25 گرام کے قریب ہے، بول ویٹ جو وزن ہے بول کا، تو اس کا جو بول ویٹ ہے وہ 4.25 گرام ہے تقریباً۔ اس لحاظ سے یہ 25-30% بول ویٹ کے اندر بھی آگے ہے، اور اخراجات کے اندر بھی اس کا 30% اخراجات فارمر کے وہ بھی بچتے ہیں، اور پیداوار بھی اس کی 25% بڑھ جائے گی۔ اس لحاظ سے ہمارا کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو، اور ایسی ورائٹی ہو جس پر کیڑوں کا، بیماریوں کا اٹیک ہے وہ کم سے کم ہو، اور اسے سپرے جو ہے زہروں کا وہ کم سے کم کرنا پڑے، تو یہ جو ورائٹی ہے اس حوالے سے فرمائیں کہ اس کی کیا بیماریوں کے اگینسٹ یا کیڑوں کے اگینسٹ کیا قوت مدافعت ہے؟ میں نے اس سے عرض کیا نا، اس کے پانی کی ضروریات بھی کم ہے، کھاد کی ضروریات بھی کم ہے، پیسٹی سائڈ کی ضروریات بھی کم ہے۔ جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں وہ زیادہ تر اس ورائٹی پر زیادہ آتے ہیں جس کا پتا چوڑا ہوتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر پتے کم ہے ایریا، اس وجہ سے وہ اس پر کم آتے ہیں۔ دوسری بھی یہ ٹرپل جین ہے، اس کے اندر گلابی سنڈی کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت اس میں کافی حد تک موجود ہے۔ اس کا جو سٹیپل ہے، جو اس کا ریشہ ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے؟ تو میں نے یہ ساری جو خصوصیات بتائی ہیں اس میں سے جو اس کا کوالٹی ہے، ریشے کی کوالٹی، وہ بین الاقوامی سٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو چل رہا ہے 26-27 ریشے کی لمبائی چل رہی ہوتی ہے، اس کی 29 سے زیادہ ہے۔ جو ان کی ایکسپورٹ کوالٹی چاہیے ہوتی ہے ٹیکسٹائل والوں کو، وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ ان کی ضرورت یہ پوری کر دے گی انشاءاللہ۔ تو اور اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیں
کہ ये जो इसका जो पौधा है उसका कद कितना हो जाता है, ये कद इसका बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें हमारी जो हम इसकी जब टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उनको हर वैरायटी की अपनी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है। अगर वो फार्मर उसको सामने रख के करेगा फिर उससे खातिर खा फ़ायदा हासिल कर सकेगा। तो ये लंबे कद वाली वैरायटी है। इसको शुरू के जो 50-60 दिन है, इसके कद को ज़्यादा नहीं कराना, ना इसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, ना इसको पानी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल कम पानी से चलाएं और कम खाद से चलाएं, ताकि ये अपनी जो रिप्रोडक्ट फेज़ है और फूल आने की जो इसकी स्टेज है उस पर ये जल्दी आ जाए। तो क्योंकि लंबे कद वाली है इसलिए शुरू में इसके लिए ख़र्चा बहुत कम चाहिए, पानी का भी और खाद का भी। तो अगर पौधा इसका ज़्यादा अपनी बढ़ोतरी की तरफ चला जाता है तो फिर भी कोई तरीकाकार है कि इसके कद को जो मेंटेन रखा जाए? हाँ, वो जैसे चाइना वाले करते हैं, वो टॉपिंग कर देते हैं, ऊपर से काट देते हैं। जब कट जाता है ऊपर से तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। बोल साइज़ भी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ़ बोल जो साइड वाले निकलते हैं तो उसमें बोल जो ना वो पूरे हो जाते हैं और वो अरसा जो आगे ज़ाया हो रहा होता है वो बच जाता है। इस लिहाज से उस वक्त जब हम देखेंगे कि इसमें ज़्यादा हो रही है और उससे भी कम कंट्रोल नहीं हो रही पानी के कम करने से या खाद के कम, फिर टॉपिंग को हम इसको प्रेफर करेंगे, टॉपिंग की तरफ लाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो काश्तकार है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जो भी इकसाम काश्त करे उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इस वक्त एवरेज जो हमारा काश्तकार है वो 25 से 30 मन ले रहा है, तो इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कितनी है? ये तो टेक्नोलॉजी जो फार्मर अख्तियार कर रहा होता है, जो उसके वसाइल होते हैं उसके मुताबिक ही वो पैदावार लेता है। क्योंकि एक ही वैरायटी होती है और एक फार्मर उसको मैनेज कर रहा होता है तो वो 50 मन तक ले रहा होता है। एक आदमी मैनेज नहीं कर रहा होता, ख़र्चा नहीं कर रहा होता, वो पीछे होता है, ख़र्चा नहीं करता, तो उसकी वजह से वो 15 मन पर होता है, 20 मन पर होता है। किसी भी वैरायटी की टेक्नोलॉजी को अगर प्रॉपरली लिया जाए और काटन की मैनेजमेंट सही हो तो उसमें खातिर खा वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। हमारे यहाँ इशू वैरायटी का नहीं है, हमारे यहाँ इशू मैनेजमेंट का है कि 60% 70% तो मैनेजमेंट का रोल है, वैरायटी तो 40% उसका रोल है। तो फार्मर अगर एक ही फार्मर है और उसी वैरायटी को देख रहा है और सही तरीके से देख रहा है तो उससे पैदावार ले रहा है। तो इस लिहाज से ये जो वैरायटी है इसमें चूँकि पत्तिंग एरिया कम होने की वजह से एरेशन होती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है फील्ड के अंदर, इसकी शेडिंग भी इस तरीके से कम होती है और इसके अखराजात भी कम हैं। तो कम अखराज के साथ अच्छी जो है यील्ड फार्मर ले सकता है। हम इसलिए रिकमेंड करेंगे कि वो हज़रात जो छोटे किस्म के काश्तकार हैं, जिनके अखराजात ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, 70% हमारा फार्मर ऐसा है जिनके ज़मीनें थोड़ी हैं, 4-5 एकड़ हैं, वो इसको काश्त करेंगे और उससे फ़ायदा भी उठाएंगे, उनका ख़र्चा कम होगा तो ये फ़ायदा इसके लिए उगाना उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि टेक्नोलॉजी को वो अख्तियार करें। हमारा 70% जो फार्मर है वो इसको अख्तियार करके अपने अखराजात भी कम कर सकता है और पैदावार भी मुनासिब ले सकता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे जो काश्तकार हैं, कपास की वैरायटी काश्त कर रहे हैं, अगर वो उसकी जो मैनेजमेंट क्वालिटी है उसको बेहतर कर लें, हर लिहाज से अपनी फसल की तरफ तवज्जो दें और ज़रूरत के मुताबिक स्प्रे का भी इस्तेमाल करें, खादों का भी इस्तेमाल करें, तो हमारा काश्तकार कितनी पैदावार मौजूदा जो वैरायटीज़ हैं उनसे हासिल कर सकता है? हमारा देखो, ये जो इस वक्त पंजाब के अंदर पिछले साल को जब हम देखते हैं 20 मन, 19 मन, 18 मन ये पैदावार आ रही है पंजाब की। अगर मैनेजमेंट सही हो तो इसी पंजाब के अंदर रहते हुए लोग जो हैं वो 40 मन तक भी ले रहे हैं मैक्सिमम। तो बेहतर मैनेजमेंट के लिए बर वक्त पानी का इस्तेमाल, बर वक्त खाद का इस्तेमाल, बर वक्त स्प्रे का इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्निकल लोग हमारे हैं मौजूद हैं फील्ड के अंदर, एक्सटेंशन वर्कर्स मौजूद हैं, रिसर्च के इदारे, पेस्टिसाइड वाले इदारे मौजूद, उनके साथ रब्ते में रहें कि इस वक्त हमारी काटन को किस वक्त की ज़रूरत है। वाटर स्काउटिंग भी करें, पेस्टिसाइड के लिए पेस्ट स्काउटिंग भी करें। इस वजह से ये जो सितंबर का महीना ख़ास तौर पर ये तो इस लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि खूब फल आ रहा है। अब उसको फल को बचाना, शेडिंग से बचाना, नुकसान से बचाना और किसी किस्म का भी स्ट्रेस से बचाना कि दबाव के अंदर फसल ना है, तो ये सारी चीज़ों को बाकायदगी से देखना और उसके मुताबिक मैनेज करना ये ज़रूरी है ताकि उसकी खातिर खा उसका फ़ायदा हासिल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने MNH ओकरा 1 कपास की वैरायटी के हवाले से डॉक्टर सईद अहमद साहब की बातें सुनी। तो नाज़रीन, जिस वक्त ये वैरायटी मार्केट में आएगी तो लामहला हमारे काश्तकार भाइयों के लिए ये इंतहाई मुफीद वैरायटी है जो ना सिर्फ पैदावारी लागत को कम करने में अहम है बल्कि अपनी पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छी किस्म है। ताहम उन्होंने ये भी कहा, अगर हमारे काश्तकार अपनी फसल पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी को बेहतर करते हैं, अपनी फसल पर नज़र रखते हैं, उस पर ज़रूरत के मुताबिक फसलों पर स्प्रे करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो वो कपास की जो पैदावार है वो भरपूर तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।